اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلا تضربوا للہ الامثال ان اللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ 14واں پارہ سورۃ النحل آیت نمبر 74۔ فلا تضربوا پس نہ بیان کرو تم للہ اللہ کے لیے امثال مثالیں، یعنی مخلوق کی مثالیں خالق کے لیے بیان نہ کرو کہ بادشاہ ہوتا ہے، اس کے وزیر ہوتے ہیں، اس کے مشیر ہوتے ہیں، تو اللہ کے لیے مثالیں بیان نہ کرو۔ کیوں؟ یہ دنیا کے بادشاہ کیا ہیں؟ محتاج ہیں، سارے کام خود نہیں کر سکتے، اللہ خود کر سکتا ہے، اللہ محتاج نہیں ہے۔ ان اللہ بے شک اللہ تبارک و تعالی ہی یعلم جانتا ہے، وانتم اور تم لا تعلمون نہیں جانتے۔ ضرب اللہ بیان کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی مثلا ایک مثال، انسان کو سمجھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی اپنی توحید بتانے کے لیے مثالیں ہمیں بیان کر رہا ہے، مثالوں سے ہمیں سمجھا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی بیان کرتا ہے مثلا ایک مثال، عبدن ایک غلام ہے۔ ویسے تو ہم سب کے سب کیا ہیں؟ اللہ کے غلام ہیں۔ سورۃ مریم ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جو کچھ آسمان میں یا زمین میں ہے یہ سب کے سب اللہ کے کیا ہیں؟ غلام ہیں۔ ٹھیک ہے جی، تو ہم سارے ویسے کیا ہیں؟ اللہ کے غلام ہیں۔ یہاں غلام سے مراد جو کسی کا غلام ہو، کسی کی ملکیت میں ہو، وہ ایک غلام ہے مملوکن جو دوسرے کے اختیار میں ہے، مملوک اس کی ملکیت دوسرے کے ہاتھ میں ہے۔ پہلی چیز غلام ہے، اور غلام بھی کیسا؟ کسی کا غلام ہے، کسی کی ملکیت ہے، اس کے اختیار میں کچھ نہیں۔ جس کا غلام ہے اس کے اختیار میں سب کچھ ہے، غلام کے اختیار میں کیا ہوتا ہے؟ کچھ نہیں ہوتا۔ ایک چیز آگے دیکھیں، لا یقدر وہ قدرت نہیں رکھتا علی شیء کسی چیز پر۔ جو غلام ہو وہ کس چیز کی قدرت رکھتا ہے، طاقت رکھتا ہے؟ کوئی خرچ کر سکتا ہے؟ نہیں۔ کوئی دے سکتا ہے؟ نہیں۔ اس کے پاس کچھ اختیار ہے؟ نہیں۔ یہ ساری چیز دو چیزیں آگے دیکھیں۔ ومن اور دوسرا وہ شخص رزقناہ جس کو روزی دی ہم نے، منا اپنے پاس سے، رزقا حسنا روزی اچھی، رزقا حسنا روزی اچھی، فہوا پس وہ خرچ کرتا ہے، فہوا ینفقو پس وہ خرچ کرتا ہے، منہ اس روزی رزق میں سے، ٹھیک ہے، اس علم میں سے، اس ہنر کو بھی خرچ کرتا ہے، علم کو بھی خرچ کرتا ہے، مال اللہ نے دیا تو اس کو بھی خرچ کرتا ہے۔ یہ تین چیزیں آ سکتی ہیں رزق کے اندر۔ جو کچھ ہم نے ان کو دیا یا رزق حسن دیا اس میں سے وہ کیا کرتا ہے؟ خرچ کرتا ہے، سرن خفیہ و جہرن اور ظاہری طور پر۔ ایک وہ بندہ ہے، وہ غلام ہے، کسی کی ملکیت ہے اور اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، کسی چیز کا اختیار نہیں، اور ایک وہ بندہ جس کو اللہ نے مال دیا ہے۔ عطا کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے، ٹھیک ہے، ہماری ملکیت عرضی ہے، دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ پھر وہ بندہ کیا کرتا ہے؟ خرچ کرتا ہے۔ اس سے یہ مراد ہے کہ انسان یہ نہ سمجھے کہ یہ مال میرا ہے اس کو چھپا کے رکھتا رہے، بلکہ یہ مال اللہ کا ہے، اور اس کے راستے میں جب خرچ کرنے کی باری ہے تو پھر خرچ دکھا کر بھی کرے، چھپا کر بھی کرے۔ حل یستوون کیا یہ برابر ہیں؟ یہ ایک غلام اس کے اختیار میں کچھ نہیں، وہ اور ایک وہ بندہ جس کو اللہ نے رزق حسنہ دیا لیکن وہ خرچ کر رہا ہے، یہ دونوں برابر ہیں؟ حل یستوون یہ دونوں برابر ہیں؟ کیا مطلب؟ اس سے اللہ سمجھانا کیا چاہ رہے ہیں؟ توحید کیسے؟
اللہ मालिक जो करना चाहिए जो कुछ अल्लाह ये बताना चाह रहा है कि जिनको तुम पूजते हो, वो बुत हैं, वो हजर हैं, वो शजर हैं, वो सारे क्या हैं? अल्लाह के गुलाम थे ना, मखलूक थे, ममलूक थे, इनके इख्तियार में कुछ है? और एक अल्लाह वो जो तुम्हें दे रहा है, क्या ये दोनों बराबर हो सकते हैं? जिनको तुम पूज रहे हो, जिनके इख्तियार में कुछ नहीं, गुलाम से मुराद आप बुत समझ रहे हैं, कोई हजर समझ रहे हैं, कोई शजर समझ रहे हैं, कोई दरगाह समझ रहे हैं, कोई आस्ताना समझ रहे हैं, जो जो नजरियात हैं वो क्या है? अल्लाह के क्या है? मखलूक और ममलूक, गुलाम है ना। और इनके हाथ में क्या है? कुछ कर सकते हैं? कुछ भी नहीं कर सकते। और एक वो अल्लाह जो अता कर रहा है, हल यस्तबून, ये बराबर हो सकते हैं? अब समझ में आया? आगे क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह। हल यस्तबून, ये सवाल है, हल यस्तबून ये बराबर हो सकते हैं? पत्थर वाले, बुत वाले, और एक वो खालिक जो दे रहा है, जिसके इख्तियार में सब कुछ है, ये बराबर हो सकते हैं? और इसका जवाब नहीं है। इसका जवाब इसी सवाल में है। जो सुनेगा इस मिसाल को वो कहेगा हरगिज़ ये बराबर नहीं हो सकते। ये सवाल है ना, अल्लाह पूछ रहा है हल यस्तबून, ये बराबर हो सकते हैं? जो भी सुनेगा, जिस तरह हम पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, हम भी कहते हैं ये बराबर नहीं हो सकते। तो ये इसका जवाब है। अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह वो जात है जो इतनी बेहतरीन मिसालों से हमारी रहनुमाई कर रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह। बल अक्सरुहुम, लेकिन अक्सर उनमें से ला यालमून, नहीं जानते। अक्सर उनमें से, इनमें से कुफार मक्का, मुशरिकीन मक्का में से अक्सर अल्लाह की तौहीद को नहीं जानते। माना ये कि कुछ जानते थे, कुछ जानते थे, लेकिन तौहीद पर ईमान नहीं ले आए। वजह क्या? जिद और हट धर्मी। कुछ मानते थे लेकिन ईमान नहीं ले आए। वजह क्या बनी? इन्ना वजदना आबाअना अला उम्मतिन। वो अक्सरियत जिद और हट धर्मी की वजह से, या हमारे बाप दादा जो कर रहे थे, इन्हीं को पूजा करते थे, इनकी पूजा पाठ करते थे, हम भी कर रहे हैं। लेकिन अल्लाह ने फरमाया ना, अक्सर उनमें से, यानी कुछ जानते थे। राह रुकावट क्या बनी? अनाद और जिद और आबा व अजदाद। आज भी लोग जानते हैं लेकिन कहते हैं इन्ना वजदना आबाअना। ठीक है जी, यह होगी एक मिसाल। और इसमें अल्लाह तबारक व तआला ने तौहीद और शिर्क की मिसाल समझी है। गुलाम से मुराद वो बुत या जिसको वो पूजा पाठ करते हैं वो है, लेकिन उसके इख्तियार में भी कुछ नहीं है। और वमर्रज़क़ना, और इसका नासना, और एक वो जिसको अल्लाह ने रिज़्क़ दिया, यानी वो अल्लाह तबारक व तआला की जात मुराद है जो सबको दे रहा है। हर चीज का इख्तियार उसी के पास है। तो ये दोनों बराबर नहीं हो सकते। लिहाजा अल्लाह तबारक व तआला व इलाहुकुम इलाहुम वाहिद। आगे पढ़ें, फिर देखें, फला तज़रिबू लिल्लाहिल अमसाल इन्नल्लाह यअलमु व अंतुम ला तअलमून। अल्लाह ताला के लिए मिसालें मत घड़ो। इन्नल्लाह यअलमु व अंतुम ला तअलमून, बेशक अल्लाह ताला हर एक बात को जानता है और तुम नहीं जानते। तुम जो ये कह रहे हो जी अगर मकान पर चढ़ना हो तो सीढ़ी की जरूरत है, अल्लाह जानता है। ज़रबल्लाहु मसलन अब्दम ममलूकन ला यक़दिरु अला शै। अल्लाह ताला एक मिसाल बयान करता है। मिसाल से तुम्हें अपनी तौहीद समझा रहा है कि एक गुलाम है जो दूसरे के इख्तियार में है। अपना इख्तियार, तो जो ये कब्र वाला है या जिंदा है जिसके पास जा रही है, क्या है? गुलाम नहीं है। किसके? अल्लाह के गुलाम है। और इनके पास इख्तियार है? नहीं है। अला शैइन, किसी चीज का कुछ भी नहीं है। वमर रज़क़नाहु मिन्ना रिज़्क़न हसना, और एक वो शख्स जिसको हमने अपने पास से अच्छा रिज़्क़ दे रखा है। फहुव युनफ़िक़ु मिन्हु सिर्रन व जहरा, और वो खर्च करता है खुफिया और ज़हरी तौर पर। ये गुलाम कुछ नहीं खर्च कर सकता। जिसको अल्लाह ने दिया वो आजाद भी है और सब कुछ खर्च भी कर सकता है। हल यस्तवून, क्या ये दोनों बराबर हैं? अल्लाह फरमा रहे हैं दोनों बराबर नहीं। ज़हनी तौर पे क्या है? दोनों मजबूत हैं। जिस्मानी तौर पे दोनों इंसान हैं,
قوت تقریباً طاقت تقریباً ملتی جلتی ہے، لیکن تم کہتے ہو یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، لیکن یہ مخلوق جن کے پاس تم جا رہے ہو اور وہ خالق، یہ دونوں کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے جو ہمیں بہترین مثالوں سے ہماری رہنمائی کر رہا ہے۔ بل اکثرهم لا يعلمون، لیکن اکثر ان میں سے نہیں جانتے۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔